अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। हम अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति अविचल श्रद्धा की घोषणा करते हैं और यह मानते हैं कि इसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा और हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसकी भव्यता और गरिमा बढ़ाने और राष्ट्र के समुदाय में इसे शान से ऊंचा पहराने के लिए सच्चा प्रयास करेगा। भारत माता की जय। 24-25, which is the oldest club having 62 years of service record. On behalf of our club, it is my pleasure and honor to welcome you all on the 62nd Charter celebration of the esteemed club. Today, we come together to celebrate a remarkable journey of 62 years of dedicated service to our community. Over the past 6 decades, our club has been a beacon of hope, compassion and support, making a positive impact on countless lives. We proudly welcome our dignitaries on behalf of our club and our Chief Guest, G. Babu Rao Garu, our International Director, for gracious presence online. He will be coming online. He has recently got operated and could not come physically, but his presence online gives great strength to us. We welcome you all. We welcome our మరియు క్యాబినెట్ మెంబర్స్కు నమస్కారం. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ గత 22 సంవత్సరాలుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో పట్టణంలో మరియు గ్రామాలలో 22 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో సేవలు అందించింది. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా క్లబ్ యొక్క కార్యదర్శిగా మా క్లబ్ చేసినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా వివరిస్తున్నాము. అన్ని క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మరియు డాక్టర్స్ డే, చార్టర్ అకౌంట్స్ డే, మార్నింగ్ డే, టీచర్స్ డే, ఇంజనీరింగ్ డే, వరల్డ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ డే, వరల్డ్ డయాబెటిక్ డే, చిల్డ్రన్స్ డే అండ్ మెల్విన్ జోన్స్ బర్త్డే ఇట్టి కార్యక్రమాలు చాలా ఘనంగా నిర్వహించాము. ప్రతి సంవత్సరము జూలై 30 రోజున మన లీడర్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ జి బాబురావు గారి జన్మదిన సందర్భంగా అన్నప్రసాద కార్యక్రమాలు వికాసంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ప్రోగ్రామ్ 20 సర్వీస్ వీక్లో డయాబెటిక్ క్యాంప్, నిర్మాణ్ మరియు ఇతర కార్యక్రమాలు జరిపాము. అలాగే డయాబెటిక్ క్యాంప్, హెల్త్ క్యాంప్, ఐసీయూ క్యాంప్, హంగర్ రిలీఫ్ క్యాంప్ మరియు వివిధ మాసాలలో వివిధ చోట్ల జరపడం జరిగింది. దీనివల్ల ఎంతోమందికి ప్రయోజనాలు జరిగినాయి. అలాగే ముఖ్యంగా మా క్లబ్ బర్కత్పుర గవర్నమెంట్ స్కూల్ను దత్తతగా తీసుకున్నటువంటి స్కూల్లో ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాము. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చనిపోయిన వ్యక్తుల నుంచి నేత్ర దానం ప్రోత్సహించినందుకు ఎల్వి ప్రసాద్ హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ గారు మా క్లబ్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్కు అభినందన తెలిపినారు. ఇలాంటి కార్యక్రమంలో సమాజానికి సేవలు గత 62 సంవత్సరాలుగా పేద ప్రజలకు అందిస్తున్నాము. ఇక ముందు కూడా ఇలాగే కొనసాగిస్తామని ప్రకటిస్తున్నాను. ఇది నా కార్యవర్గ నిర్వహిగా తొలగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై లయన్స్. He currently serves as the HR and IT manager in the IT sector and is a dedicated volunteer with a deep commitment to social services. A proud member of Lions Club International since 2008, he has held various leadership roles at the club and district levels. He served as a cabinet secretary for 2 years, 2011-12 and 2022-23, and as a district secretary for environment, youth and diabetics for 7 years. From 2012 to 2019. Served as a GST district coordinator from 2020 to 23, achieving 100% service reporting and securing a top 5 position at the ISAMI level. Received appreciations by most of the international presidents of Lions International for his constant communication with circulars showing activities globally, and also appreciated by service departments of Lions Club of International. As a qualified graduate of Senior Lions Leadership Institute, SLLI and FDI Faculty Development Institute of Lions Club of International and the NCIP attendee, he has made significant contributions as a faculty from past many years and training individuals from club level, district level, multiple and ESAMI level as a resource person. Raju. He is also served as member of
National Swachh Bharat Committee since 2015 to 2019 and making District 320D to win National Award for Cleanliness Initiatives and received twice All India Best Swachh Bharat Coordinator. His leadership earned recognition from Prime Minister Narendra Modi ji and Telangana CMO office for outstanding environmental contributions. A brand ambassador for IDF International Diabetic Federation, he has worked closely with United Nations and WHO, World Health Organization, on global non-communicable diseases and diabetics, cardiac and cancer initiatives. He represents total Asia for IDF and one among the 7 members Patients Advisory Council. His efforts were featured in the Diabetic Atlas 2019 and at the United Nations High-Level Committee of Diabetes. He has played a pivotal role internationally, serving as a judging panel member for the Young Leaders of the World Award at the International Congress of Diabetes in Busan, South Korea. And he was invited as a speaker at the World Health Congress, Vietnam. In 2021, his success story on diabetes awareness and actions was selected for presentation at the Lions International Virtual Convention and Constitutional Area 6, showcasing his global impact on diabetes. His remarkable service has been recognized with 13 International President Appreciation Certificates, Global Action Team Certificates, 4 International Presidential Medals, 3 Leadership Medals, Mission 1.5 Hero Award. The winner of the LCIF contest was invited to International Convention at Las Vegas for NCIF medal, received Global Action Team medal at ISAMI level as the best GST district coordinator, received many multiple district awards from 2011 till date. He has associated with many organizations, served as executive member of International Society for Human Resources Management, member of NHRD, member of All India Human Resource Network. He is a life member of International Red Cross Society, son of PGD D. Pentagaru and Lion D. Padmavati. Lionism runs in his family, with all members actively contributing to the service, happily married to Lion Girita, including his son Leo D. Namish, a proudly member. With this little introduction, I present you Mr. Narasimha Raju. Please give him a loud applause. Our leader, International Director Dr. G. Babu Rao garu, our leader, District Leader, Special Invitee, District Governor Nagesh Pampati garu, Special Guest Dr. C.H. Prakash Rao garu, Immediate Past District Governor V. Lakshmi garu, and our District Advisor, very much philanthropist and Ambassador of Goodwill Awardee, then J.R. Suraj garu, our esteemed past district governors, in the absence, O.P. Goenka ji, and senior most past district governor, Badri Vishwal Bansal sir, Dr. T.V. Pichari, K.V. Anand ji, Dr. S. Ravindra Gaur, C. Lalita Kameshwari, P. our in Nizamabad area, our senior most past district governor and mentor, P. Basveshwar Rao garu, S.S. Shyam Kumar garu, Gampa Ramesh garu, D. Pettay garu, K. Janardhan Reddy garu, K. Sunita Anand garu, and B.T. Rajkumar sir, P.C. Okul Reddy garu, Dr. Mohammed Srivas garu, E. Veereshan garu, Dr. T. Ramakrishna Reddy garu, Gandhari Srivas garu, and our district cabinet secretary, Sridhar Aspalli, district cabinet treasurer, Madhu Vempati garu, and all region chairpersons, CAT officers, and my fellow lions in the cause of service, cabinet members coming from various clubs, presidents, secretary, treasurers, and all my dear lions. Namaste to all of you. Namaste. First of all, I'm very much thankful to you for taking your valuable time. ఇవాళ చాలా మటుకు పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నా కానీ చాలా ఎన్నో సందర్భాలలో ఉన్నా కానీ మీరు వచ్చి నాకు ఇక్కడ బ్లెస్ చేసినందుకు చాలా ఆనందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ ప్రెజెన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు అవర్ లీడర్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ మెయిన్ బ్యాక్ బోన్ అవర్ డాక్టర్ జి బాబురావు గారు. తను ఎప్పుడు మనకు ప్రోత్సహిస్తుంటారు, ఎన్నో విషయాలలో ప్రోత్సహిస్తుంటారు. ఏ విషయానికైనా మంచైనా చెడైనా కానీ
ఏ విషయంలో అయినా కానీ నన్ను ఎప్పుడైనా కానీ ఎన్నో మనస్పర్ధలు జరుగుతుంటాయి, అది మంచి అయినా చెడైనా కానీ మన తరఫున కూడా తప్పు ఉండకూడదని ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆ సందర్భాలలో ఎటువంటి విషయాలు ఉన్నా కానీ వాళ్ళతో మంచిగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి అని ఎప్పుడు మార్గదర్శకంగా ఉంటారు. నన్ను ఈ స్థాయికి అంటే నాకు చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి బాబురావు గారు. అలాంటి నాకు అంటే చెప్పాలంటే మా నాన్నగారు ఉన్నటువంటి స్థానంలో ఉన్నారు. తను ఎప్పుడైనా మంచి అయినా చెడైనా కానీ ఎప్పుడు చూస్తుంటారు. అలాంటి బాబురావు గారికి చాలా థ్యాంక్ఫుల్. మరియు తను అనారోగ్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు. తన మెసేజ్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ జూమ్లో ఇస్తారు. అదేవిధంగా మన ఎస్టీలో పాస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నెన్స్ చాలా మటుకు చెప్పాలంటే కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను నా వయసు వచ్చేసరికి దాదాపు 46 సంవత్సరాలు. 46 సంవత్సరాలలో చెప్పాలంటే నా లైనిజం జర్నీ ఒక మెంబర్ కాకుండా దాదాపు 36 నుంచి 37 సంవత్సరాల జరిగినది. ఎలా అంటే ఒక లైనిజ్లో చేరకున్నా కానీ దాదాపు నేను ఒక 7th క్లాస్ నుంచి ఒక డెవలప్మెంట్ అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో ఎంఎంఆర్ రిపోర్ట్ అనేది జరిగేది. మా నాన్నగారు తన స్ఫూర్తితో ఎప్పుడైనా కానీ లైనిజంలో ఉండాలని, లైనిజం ఎప్పుడైనా కానీ తనకు చేదోడు వాదోడు కానీ స్కూల్ డేస్లో నుంచి ఒక లియో మెంబర్గా చేరి అప్పటి నుంచి ఆ జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను. అంటే లైనిజం అనేది ఒకటి ఏంటంటే ఇవాళ చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే నేను ఒకటి సేవ, ఒక ఫ్రెండ్షిప్, ఒక లీడర్షిప్ ఆపర్చునిటీ. సేవ అనేది ఏంటంటే ఎటువంటి మనం ఒకరితో చేయలేనిది ఒక సమైక్యంగా మనం ఇక్కడ లైనిజం ద్వారా చేస్తున్నాం. కానీ ఇవాళ నాకు స్నేహితం, ఒక కుటుంబం అంటే మా ఇంటి వరకే కాకుండా నాకు ఒక కుటుంబము అన్ని చేదోడు వాదోడుగా మంచి ఉన్నా చెడున్నా. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నాకు లైఫ్లో చాలా ఒడుదొడుగులు వచ్చాయి, మంచైనా చెడైనా వచ్చాయి. కానీ ఈ గర్వంగా చెప్తున్నాను, నాకు లైనిజం ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఎలాంటిది ఇచ్చిందంటే నాకు అన్ని విషయాలలో ముందుకెళ్ళాలని, మంచి స్ఫూర్తి ఇవ్వాలని లైనిజం అనేది ఇచ్చింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా మన లెగసీ చూపించినటువంటి ప్రతి ఒక్క పాస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళతో కొద్ది గొప్ప నేను ఏదో ఒకటి నేర్చుకున్నాను. ఆ నేర్చుకోవడం వల్లనే నేను ఇక్కడి వరకు వచ్చాను. ఇలా నేను చెప్పాలంటే ఒక అంతర్జాతీయంగా నేను వెళ్ళాను అంటే నాకు లైనిజం ఇచ్చిన ప్లాట్ఫామే చెప్పొచ్చు. మన లెగసీ ఉన్నటువంటి పాస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఒక దారి చూపించడం చెప్పొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరు లైన్ మిత్రులతో ఒక్కొక్కటి ఏదో ఒకటి మంచి చెడు నేర్చుకుంటుంటాను. అంటే చెడు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు నా పట్ల ఏదైనా ఉన్నా కానీ నేను సరి అయ్యేటట్టు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. 99% నా దాంట్లో ఎటువంటి అంటే లోపాలు ఉన్నా కానీ సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అయితే నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను, మన ఇండియాని, మన లైనిజాన్ని నేను క్లబ్ లెవెల్లో కాకుండా, మల్టిపుల్ లెవెల్లో కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ స్థాయిలో ఒక WHOలో కానీ యునైటెడ్ నేషన్స్లో కానీ నేను ఒక ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నానంటే నాకు చెప్పాలంటే లైనిజం ఇచ్చినటువంటి ఆపర్చునిటీ అనుకోవాలి. ఎందుకంటే లైనిజం అనేది ఏంటంటే ఒకటి మన క్లబ్ లెవెల్ వరకు కాకుండా, ఓన్లీ మల్టిపుల్ లెవెల్ వరకు కాకుండా అంతర్జాతీయంగా నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు నన్ను గుర్తించారు అంటే నాకు నేను చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్యాషన్ దాంట్లో అంతర్గతంగా దేంట్లో వెళ్ళినా కానీ చాలా ప్యాషనెట్ వర్క్ చేస్తుంటాను. డయాబెటీస్ అంటే నేను ఒక సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ కాదు. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే పేషెంట్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అనేది దాంట్లో ఓన్లీ మెడికల్ పర్టికులర్గా చాలా సీనియర్ మోస్ట్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు. ఆ స్పెషలిస్ట్లో కూడా నన్ను నాన్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్గా తీసుకున్నారంటే నేను చేస్తున్నటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు, నేను చేస్తున్నటువంటి ఒక స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్, అవన్నీ రిపోర్ట్స్ ఎలా ఇచ్చారు? ప్రతి ఒక్కరు క్లబ్స్ ఉన్నటువంటి నాకు క్లబ్స్ ప్రోత్సాహం వల్లనే నేను ఏం చేసిన కార్యక్రమాలలో కూడా క్లబ్స్ వాళ్ళు కూడా భాగంగా తీసుకొని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలతోనే నేను ముందుకెళ్ళాను. మనం చేస్తున్న కార్యక్రమాలే దాదాపు నేను యునైటెడ్ నేషన్స్ కానీ, WHO కానీ, ఇంకా వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్ కానీ ఇలాంటి సంస్థలకు తీసుకెళ్తున్నాను. సో అది అంతా కారణం ఏంటంటే లైనిజము, మళ్ళీ మనం ఉన్నటువంటి మీరంతా ఒక భాగస్వామ్యమే. కాబట్టి మీకు ఎప్పుడైనా కానీ కృతజ్ఞతతో ఉంటాను. ఖచ్చితంగా నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ నాయకత్వాన్ని ఖచ్చితంగా ముందు మంచి స్థాయిలో తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను.
ఎక్కడైనా అవకాశాలు, ఎటువంటి అవకాశాలైనా ఎక్కడైనా ఒక సేవా దృక్పథంతో ఎలాంటిదంటే చెప్పాలంటే ఎక్కడైనా అవసరం ఉందంటే వేర్ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ దెర్ ఇస్ అ లైన్ అంటారు కదా. ఎక్కడైనా ఏ రాత్రైనా పగలైనా కానీ 99% నేను లైనిజం సేవకు అంకితమై దీనికి ప్రోత్సహించడానికి మీరందరూ ఇస్తున్నటువంటి ప్రోత్సాహం, అభిమానము అన్నీ చెప్పుకోవాలంటే మీ అభిమానం వల్లనే ఇవాళ ఇంతటి స్థాయిలో ఉన్నాను. ఈ స్థాయిని ఖచ్చితంగా మీ ఏదైతే ఆశిస్తారో నాయకత్వం, మీరు ఇచ్చే నాయకత్వాన్ని ఖచ్చితంగా పేరు ఉంచుకుంటానని, ఖచ్చితంగా ముమ్మాటికి దానికి న్యాయం చేస్తారని మీకు కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఏ విషయాలైనా ఫస్ట్గా మా హోమ్ క్లబ్ అయినటువంటి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ దాదాపు 62 సంవత్సరాలు అయినటువంటి క్లబ్. ఈ క్లబ్ చాలా సీనియర్ మోస్ట్ క్లబ్. ఆ క్లబ్ నన్ను ఈ సంవత్సరం కానీ సెకండ్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా ప్రతిపాదించినందుకు మా ప్రెసిడెంట్ గారికి, మరి ప్రతి ఒక్క మా ఉన్నటువంటి సెక్రటరీ, ట్రెజరర్, మరి ప్రతి ఒక్క కార్యవర్గానికి, ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా మన ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు పాసిస్ట్ గవర్నర్స్, ప్రతి ఒక్కరు పాసిస్ట్ గవర్నర్ కూడా నా ఒక్క నమస్కారం. వారి ఆశీస్సులు ఖచ్చితంగా నాకు ఎలవెలలా ఉండాలని కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ నిజామాబాద్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానం నుంచి నన్ను ఫస్ట్గా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి లయన్ పాసిస్ట్ గవర్నర్ అయినటువంటి లయన్ బసవేశ్వరరావు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సభాముఖంగా ఫస్ట్ బోధన ఎప్పుడైనా కానీ బోధన నుంచే ప్రతిపాదిస్తారు. ఈ సంవత్సరం కూడా బోధన నుంచి ప్రతిపాదించినందుకు మరియు ప్రతి ఒక్కరు నిజామాబాద్ కానీ బోధన కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి లయన్స్ మిత్రులకు చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా నేను మీరు అనుకున్నటువంటి నాయకత్వాన్ని వహిస్తాను, మీ పేరు మీకు తీసుకొస్తానని నేను సభాముఖంగా తెలుపుతున్నాను. నేను ఏది చేసినా కానీ ఖచ్చితంగా ఆ పోస్ట్ కానీ మన లయన్స్ క్లబ్ కానీ ఖచ్చితంగా పేరు తీసుకొస్తానని సభాముఖంగా చెబుతున్నాను. నేను ఒకటే కంప్లీట్ చెప్పి ముగిస్తాను. దీన్ని ప్రత్యేకంగా లైన్ అంటే ఒక హిందీ కంప్లీట్ ఉంది. ఎలాంటిదంటే లైనిజం వాళ్ళ కుటుంబం ఎలా ఉంటుంది, नफरत की दुनिया से दूर रहते हैं, नफरत की दुनिया से दूर रहते हैं, मोहब्बत के दीप हम जलाते हैं, मोहब्बत के दीप हम जलाते हैं। लायंस क्लब का जो है हिस्सा, लायंस क्लब का जो है हिस्सा वो हर दिल में उम्मीद जगाते हैं। दोस्ती का रिश्ता यहाँ अनमोल है, दोस्ती का रिश्ता यहाँ अनमोल है। इंसानियत ही सबसे बड़ा उसूल है। जो गिरते को उठाने चले आए, लायंस क्लब का वही मूल है। मदद का जज्बा अपनापन लिए हर इंसान की सेवा में तत्पर खड़े। हमें लायंस है एक परिवार है, हर चेहरे पर मुस्कान लिए बड़े। సో ఈ ఏంటంటే మనం ఒక కుటుంబంగా ఉంటున్నాము. ప్రతి ఒక్కటి ఏంటంటే మంచి మనుషులు, స్నేహం మరియు లయన్స్ క్లబ్ కుటుంబం గురించి మన ఈ స్నేహం, అనుబంధం, హృదయపూర్వక తీరం, సహాయ హస్తం చాచే మనస్సు మధురం. లయన్స్ కుటుంబం మానవతా మార్గం, అందరికీ సేవే అసలైన దర్శనం. సో మీ అందరూ ఇలాగనే ప్రేమ ఆప్యాయతలతోటి మీ అభిమానం కానీ మీ ఎప్పుడైనా ప్రోత్సాహం కానీ ఇలానే చూస్తారని, మళ్ళీ రాబోయే ఉన్నటువంటి మార్చి 9th మన డిస్ట్రిక్ట్ కన్వెన్షన్లో అత్యధికంగా మీ పాజిటివ్ మ్యాండేట్ ఇవ్వవలసిందిగా సభాముఖంగా కోరుతూ నమస్కారం. లయనిజం డెవలప్ అయింది అంటే నిజామాబాద్ క్లబ్ది చాలా పెద్ద పాత్ర ఉంది. అట్లాంటి క్లబ్ నుంచి ఈరోజు వాళ్ళు జరుపుకుంటున్న చాటి నైట్కి మనమందరం ఇచ్చేసి వారిని ఉత్సాహపరచడం చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకొక సందర్భం ఏంటంటే ఈ క్లబ్లో సీనియర్ మెంబర్స్తో పాటు మన నరసింహరాజు గారు ఇందాక వారి ప్రసంగం మనం చూసాము. వారికి ఉన్న విధేయత, వినయము, వారికి ఉన్న తెలివి నాకు తెలిసి మన లయనిజంలో చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే ఉన్నది. అట్లాంటి ఒక వ్యక్తి ఆ క్లబ్ వారిని లీడర్షిప్లోకి ప్రతిపాదించడం, ఆయన ముందుకు రావడం మనందరికీ కూడా గర్వకారణంగా నేను అనుకుంటున్నాను. నరసింహరాజు గారు
తన ప్రసంగంలో చెప్తూ వస్తున్నారు, నేను మా పీడీపీస్ దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి ఎంతో కొంత నేర్చుకున్నాను అని. అది చాలా వరకు వాస్తవము. అదేవిధంగా ఒక చిన్న మనకు తెలియని వాస్తవం ఏంటంటే, మేము కూడా అందరం ఎంతో కొంత తన దగ్గర కూడా నేర్చుకున్నామని నేను అనుకుంటున్నాను. సో అట్లాంటి వ్యక్తి లీడర్షిప్లో ముందుకు రావడము, వారిని మనం అందరము ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. సర్వీసెస్ చేస్తూ వస్తున్నారు. నిజానికి ఇక్కడ రావడం, మాకు హైదరాబాద్ నుంచి రావడం, నిజామాబాద్ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. చాలాసార్లు నేను వచ్చాను నిజామాబాద్కి. ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్, మంచి హాస్పిటాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి రావడానికి మాకు కూడా ఎక్కువ ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఈరోజు ఈ విధంగా రావడం కూడా చాలా సంతోషం. నిజామాబాద్ క్లబ్ నుంచి వెంటయ్య గారు గవర్నర్ అయిన తర్వాత వారి కుమారుడు అంటే ఒక లెగసీ లాగా కాకుండా తన సెల్ఫ్గా తన రకంగా తను నాలెడ్జ్ బేస్డ్గా ఒక వర్కర్ నుంచి ఒక లైనిజం ప్రైమరీ నుంచి ఎదుగుతూ వస్తూ ఒక లైన్ లీడర్గా ఒక 45 సంవత్సరాల్లో యంగ్ లీడర్గా రావడం నిజంగా చాలా మంచి పరిణామంగా నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా నేను లీడర్షిప్ గురించి మాట్లాడుతూ వస్తున్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి కూడా లీడర్ అంటే తప్పకుండా నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. అది ఒక ప్రైమరీ థింగ్. నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అయినప్పుడే ఎవరైనా అడిగినా చెప్పాలన్నా చాలా సులభం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం అక్కడ క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఒక లైన్ మెంబర్, లైన్ లీడర్ నేను క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ చేయలేకపోతే దాని ఒక వీక్నెస్గా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి లైనిజం అండ్ లీడర్షిప్ బోత్ ఆర్ జస్ట్ ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ వన్ టు అదర్. అదేవిధంగా ఒక లీడర్ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కాంట్రవర్సీలోకి వెళ్ళకూడదు. నేను నేర్చుకున్న బేసిక్ థింగ్స్లో కాంట్రవర్సీకి వెళ్ళకూడదు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేయకూడదు, అదేవిధంగా లూజ్ టాక్ కూడా చేయకూడదు. సో ఇవన్నీ 3 లక్షణాలు నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో, ఒక సక్సెస్ఫుల్ లీడర్గా ప్రైమరీ థింగ్స్ చెప్తున్నానో అన్నీ కూడా పూర్తిగా పుణ్యకు పుచ్చుకున్న వ్యక్తి రిచ్పల్లి నరసింహారాజు. అవునంటారా కాదంటారా? అవునా కాదా? కాబట్టి గ్రాండ్గా క్లాప్స్ కొట్టండి. నరసింహరాజు ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే అందరి వాడు. ఏ ఒక్కరికి ఒక లీడర్తో ఒక వ్యక్తితో పరిమితమైన వాడు కాదు. ఎప్పుడు కూడా ఎవరు ఏది అడిగినా నేను చేస్తాను, చేసి చూపిస్తానని చేసే వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు లీడర్స్గా వస్తే మన లైనిజం, మన సంస్థ, మన మూమెంట్ ఇంకా ముందుకు వెళ్తుందని అది పూర్తిగా ఒక రకంగా బ్లెస్సింగ్ తెలియజేస్తూ ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పూర్వ గౌరవులందరూ కూడా మన డిస్ట్రిక్ట్ T20Dకి ఆభరణం, అందరూ కూడా ఆనిముత్యాలు. మన డిస్ట్రిక్ట్ T20Dని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో వారి కృషి అసామాన్యం కాబట్టి వారికి ఆత్మీయ సత్కారం చేసిన ఒకసారి గట్టిగా చెప్పడంతో మనం సీనియర్తో ఒకసారి గట్టిగా చెప్పడం. किसी भी लायंस क्लब के लिए 62nd चार्टर नाइट यानी एक बहुत बड़ा ओकेशन, इट्स a very big occasion. And in 62 years, this club has produced 2 district governors so far, Line Venkayya and Line Viresh. And now we are producing yet another leader. And I believe that leadership belongs to those who takes it. Leadership is not gifted. कोई आपको गिफ्ट में लीडरशिप नहीं देता है. लीडरशिप आपको वही देता है जो लीडरशिप लेने की इच्छुक हो, जो आगे बढ़ करके लीडरशिप लेना चाहे. So leadership belongs to them, those who takes it. So those who say that leadership नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, it's not like that. You have to come forward. And I thank Basveshwar especially and the owners, and the responsibility lies on Basveshwar that he should be successful, a successful leader for our district. How successful you were, that kind of success we expect from Narasimha Raju also. And all owners and responsibility lies on you, since this is been, and thanks to the leadership of Nizamabad, who has endorsed him unanimously for the position of second vice district governor for the Landscape year 2025-26. And we, on behalf of all the past district governors, I assure that we will 100% we will cooperate. We have seen Raju always. कोई कुछ भी
बोले राजू कहीं पे भी दिखे राजू प्लीज ये कर दो और राजू रेडी रहे. He is so humble person and full of knowledge. Just now he spoke. उन्होंने बात की कितने कन्विंसिंगली की. यानी he have a good knowledge, exposure, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर तक भी मिला हुआ है. He was a member of some diabetic federation, World Diabetic Federation, and there he actively participated in that. He represented Lions in United Nations Lions Day programs. So we have a good leadership quality in Raju. Now, so far he has been a coaching leader. Now I want him to become an authoritative leader. The leadership means not only coaching. We don't want a coercive leadership. We want an authoritative leadership. An authoritative leadership, but who also is a humble leader. Down to earth, not egoistic. Because in Lionism, egos do not work. If I say, I'm a very big man, I'm a big man in my office, I'm a big man in my home. But here, we are all equals. And we are, when you have been elected as a governor, when you have been elected as a leader, you are first among the equals. So always have that in your mind. We wish you all the success. Thank you for inviting us, and we hope that in future also, Lions Club of Nizamabad will always give good leadership, and this area particularly under the leadership of Basveshwar again. Why I am again and again quoting Basveshwar? I know his capacities. If he wants to do something, he can do it. If he don't want to do, he will just keep silent. So I don't want him to keep himself silent. I want him active, and we want him to be support the leadership of district, not only today, tomorrow and day after, and always. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much for your blessings. నేను 2016లో స్వచ్ఛ భారత్ కింద ఒక అవార్డు వస్తే, ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఫస్ట్ వస్తే, అది రిసీవ్ చేసుకునే దానికి నేను, సూర్యరాజు, మరి బసవేశ్వరరావు, ఈ క్లబ్ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రవీందర్ గారు, వారి వైఫ్ వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము 50 years కంప్లీట్ చేసుకున్నాము, మాకు అవార్డు వస్తున్నాయి, వచ్చాము అని అన్నారు రవీందర్ గారు. అప్పుడు తెలిసింది 50 years కంప్లీట్ అయిందా ఈ క్లబ్కు అని. ఇప్పుడు మరి 62 years సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఈ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ఏ అడ్డంకులు లేకుండా సర్వీస్ కంటిన్యూ చేస్తూ మరి మంచి మెంబర్స్ తోటి ఈరోజు ఈ లెవెల్కు వచ్చిందంటే మనమందరం కూడా ఒక్కసారి ఆ క్లబ్కు అభినందన తెలియజేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మరి ఇకపోతే మన నరసింహరాజు గారు 2 times క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ ఫాదరు పెంటయ్య గారికి ఉన్నారు, తర్వాత రెండోసారి కూడా ఆయన ఉండడం జరిగింది. ఏ గవర్నర్ వచ్చినా కూడా వారికి అనుకూలంగా ఆయన ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు. ఎవరికి నో అనేది ఆన్సర్ ఆయన దగ్గర లేదు. ఏ టైంలో ఏమడిగినా కూడా ఆయన పలకడము, ఇటువంటి ఫంక్షన్లు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. ఆయన ముందుండి నడిపించినటువంటి వ్యక్తి మన నరసింహరాజు గారు. మరి ఆయన ఈరోజు యునానిమస్గా వైస్ గవర్నర్ 2గా నిలబడుతున్నాడంటే మనందరికీ చాలా సంతోషం. మరి మనమందరం కూడా కోఆపరేషన్ ఇస్తూ ఆయన్ను మనము పాజిటివ్ ఓట్స్ తోటి ముందుకు తీసుకుపోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది అని తెలియపరుచుకుంటున్నాం. ఇక విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ది చైర్, యాజ్ ఏ కన్వెన్షన్ చైర్మన్గా మనకు 9th డిస్ట్రిక్ట్ కన్వెన్షను, రాగి కన్వెన్షన్ హాల్లో జరుగుతుంది అలంకృతి పక్కన.
మీరందరూ కూడా తప్పకుండా రిజిస్టర్ చేసి రావాలి, ఆ కన్వెన్షన్ సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అదే రోజు ఈవినింగ్ ఎంజేఎబుల్కు పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్కు ఆనరింగ్ కూడా ఉంటుంది. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్టు, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్, సాయంత్రం కాక్టైల్ డిన్నర్ ఉంటుంది. మరి 1200 ఫిక్స్ చేశాము. అందరు కూడా రిజిస్టర్ చేసి రావాల్సిందిగా మరీ కోరుకుంటూ మరొక్కసారి నరసింహరాజు గారికి అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై లలిత్. సోమిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా డిస్ట్రిక్ట్ కన్వెన్షన్కి సంబంధించిన ఇనిషియేషన్స్ అందరూ కూడా చేసుకోవాల్సిందిగా టు గివ్ హిస్ వాల్యుబుల్ మెసేజ్. సెకండ్ చార్టర్ నైట్ అధ్యక్షులు పవన్ కుమార్ గారు, గవర్నర్ గారు, పాల్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ఆఫీసర్ గారు, మరి మీ అందరినీ కలిసే అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా నిజామాబాద్ క్లబ్ 62 సంవత్సరాల నుండి నేను గమనిస్తున్నాను. నేను లైన్ మెంబర్గా చేరి 63 సంవత్సరాలు అయింది. అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. మీరు చాలా అర్హులు. ఈ పెంటయ్య గారు ఇప్పుడు మన డిస్టిక్ మంచి సేవలు అందించారు. ఇప్పుడు ఆయన పుత్రుడు నరసింహరాజు, నరసింహ కాదు సింహరాజు, సింహంకు ఆయనకు మన లైనిజం అవసరమో లేదో కానీ ఇలాంటి యువకులకు మన లైనిజం ఎంతైనా అవసరం. మరి ఆయనకి ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నాను. వారికి నరసింహరాజు గారికి మరియు నిజామాబాద్ క్లబ్ వారికి, మరి గవర్నర్ గారు నరసింహరాజు గారు ప్రతిగా హోందాగా ప్రతి పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్కు మన వంతు కర్తవ్యాన్ని సేవలు అందించారు. మరియు నిజంగా ఇలాంటి యువకులు, యువ లీడర్లు మన లైబ్రరీలో వస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. మరి వారికి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. గవర్నర్ కేవీ ఆనంద్ గారికి ఆరోగ్యం బాగాలేనందువల్ల తను రాలేకపోయానని చెప్పారు. కానీ తను మెసేజ్ పంపించారు, అది చదివి వినిపించమని చెప్పారు. నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి కూడా ఎంతమంది గవర్నర్ సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఇంక్లూడింగ్ సెకండ్ విలేజ్తో కలుపుకొని. దాంట్లో ఎంతమంది కాంటాక్ట్ చేసి గెలిచారు, ఎంతమందికి జ్ఞానం అయ్యారు, ఎవరైనా సరే ఆడియన్స్ కరెక్ట్ తెలిస్తే రాసి గవర్నర్ గారికి స్లిప్ ఇవ్వండి. గవర్నర్ గారు ప్రత్యేకంగా రికగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మరొకసారి చెప్తున్నాను, నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి ఎంతమంది గవర్నర్ ఎలక్ట్ కావడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా, ఇంక్లూడింగ్ సెకండ్ విలేజ్ క్యాండిడేట్ తోటి. దాంట్లో ఎంతమంది ఇనానస్ అయ్యారు, ఎంతమంది కాంటాక్ట్ చేశారు తెలిస్తే పేపర్ రికగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే అమర్నాథ్ గారు వారి కన్సిస్టెంట్ మ్యారేజ్ సందర్భంగా వారు రాలేకపోయారు. వారి తరఫున మరి నరసింహరాజు గారికి ఆ క్లబ్ కూడా ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది, అభినందనలు. మరి ఈసారి టర్మ్లో నిజామాబాద్ జిల్లాకి అవకాశం ఉండడం, నిజామాబాద్ జిల్లా అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ యాదగిరి గారు కూడా ఒక క్యాండిడేట్ అనుకోవడం, కానీ అనేక ప్రొఫెషన్ రీత్యా మరి యాదగిరి గారు నాతో కాంటెస్ట్ కాదు అని చెప్పినప్పుడు డాక్టర్ నరసింహరాజు గారిని చేయడం జరిగింది. ప్రత్యేక సందర్భంగా డాక్టర్ యాదగిరి గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందన తెలియజేసుకున్నాను. ఎందుకంటే మంచి మనసుతోటి మరి నాతో కాదు, నేను బిజీగా ఉన్నాను అని చెప్పి మరి నరసింహరాజు గారిని క్యాండిడేట్ కావడం, మరి నరసింహరాజు కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా అంతా గారిని కానివ్వండి, అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వైడి దివాని అమర్నాథ్ కానివ్వండి, విజయలక్ష్మి కానివ్వండి, వైద్య నరసింహరాజు కానివ్వండి, అలాగే శ్రీనివాస్ గారు కానివ్వండి, మొత్తం అందరూ కూడా ఈవెన్ మన గవర్నర్ నగేష్ పంపడానికి బోధన నుంచి ఫోకస్ అయ్యారు. బోధన ఎస్ఎంటే ఏమంటే నో, మొత్తం జిల్లా యూనిటీ లాగా చెప్తాను. అంటే నేను ఎవరికి క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు, యూనిటీ గురించి చెప్తున్నాను. అలాగే మనసుగా పెద్ద బాధ్యత పెట్టారు. మరి మంచి లీడర్గా ఫోకస్ చేయాలి. తప్పకుండా అందరి సహకారంతో, అంటే పాలిటిషియన్ సహకారంతో రాజు ఒక మంచి లీడర్గా మరి ఏదైతే మనం తప్పకుండా చూస్తాం. ఎందుకంటే కమిట్మెంట్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర, తప్పకుండా చూసుకుంటాం. మరి అదిగాక మన జిల్లా నుంచి ఎవరు కాంటాక్ట్ చేసినా, ఎవరున్నా క్యాండిడేట్ ఉన్నా కానీ అందరం కలిసి పనిచేస్తాం కాబట్టి ఆ యూనిటీ మనలో ఉంది కాబట్టి అవి ముందుకెళ్తున్నాం. మరి ఆ యూనిటీ ఉంది నరసింహరాజు చెప్పగలిగారు. నేను పోయి ఉన్న క్యాండిడేట్ అందరూ అంతే ఆల్మోస్ట్ సూర్యాజ్ గారు కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు సూర్యాజ్ అవుట్లెట్ సపోర్ట్ చేసాం.
మరి బస్సులు వెళ్ళి అని ఓటింగ్ వేయడం జరిగింది. కాబట్టి రిజర్వేషన్ మాట ఇచ్చాం, నెక్స్ట్ టైం మీకు చేస్తాను. ఆ కౌంట్ ప్రకారమే మరి నా కొలిగోలు కాదని కూడా రిజర్వేషన్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఆ విధంగా ఒక యూనిట్ చేసుకుందాం, మంచి సేవా కార్యక్రమం చేసుకుందాం, ఈ జిల్లాని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసుకుందాం. నేను కూడా మల్టిపుల్ మీటింగ్లో కూడా మరి ఉండమైన మూర్తి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేస్తూ ప్రాజెక్ట్ గురించి మన ఐఆర్ఎస్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. మరి మన మల్టిపుల్లోనే చక్కగా నడుస్తున్న ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి, అలాగే మన దగ్గర గోల్డెన్ ప్రాజెక్ట్ నడుస్తుంది. ఎన్నో ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటాం, ముందుకెళ్తున్నాం. మరి గత సంవత్సర కాలంగా పనిచేసేటువంటి అందరు పిఎస్పీకి సభ్యులందుగా ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి తెలియజేసుకున్నాం. మరి రేపు నామినేషన్ అయిపోయిన జనవరి కాబట్టి నెక్స్ట్ కాబోతున్నటువంటి మన తమ్ముడు లాంటి రాజు కూడా పూర్తి సహకారం అందించి మన జిల్లానికి మంచి తీసుకొస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై జై. కన్వెన్షన్ ఉండడం వల్ల మన స్పెషల్ ఇన్వైటీ ఆల్ లీడర్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ నగేష్ పప్పాటి గారు కొంచెం ముందుగా వెళ్ళాలని చెప్పేసి. So I'm very it's a pleasure and honor to be here and celebrating the birthday of this club. Lions Club of Nizamabad, known for service for 6 decades. వాళ్ళు చేసిన సర్వీస్కు ఐ థింక్ మీరు చిన్నగా చప్పట్లు కొట్టరు, సరిపోదు, కొంచెం ఎస్ మచ్ లౌడర్. Congratulations all the past presidents of Nizamabad for building up such a strong big legacy of a Lions movement here. Congratulations to all of you. Coming to Narasimha Raju, he's always backed it, never seen in the front. My favorite Indian captain lo, my favorite captain is Mahendra Singh Dhoni. Endukante he created not only for his silence, temperament, but he created a new shots. Helicopter shot and cricket la create chesina captain atanu. And the best about the Dhoni is it doesn't take a stress and it doesn't give a stress to anyone, and it does things very properly. And I must say that in our Lionism we have a MS Dhoni in the form of Narasimha Raju. At least from the time I know him, from last 17-18 years, I think he is the person behind the success of every governor, and he is the one who knows the gully of India, Hyderabad antaru, at the gully of district 322, he knows about it, strengths and weaknesses about it. We are very fortunate that he has come forward to take the leadership, and I think all we can do is wish him all the very best, and there is no doubt that he will perform it. He will perform not to the best, but to the excellent. Thank you, and all the best to Raju. Well, friends, ఇంతకుముందే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ కూడా జరిగినాయి చూసాము. మరి నిజంగా ఈ నిజామాబాద్ ఏరియాలోనే నిజామాబాద్ అనేది ఒకటే కాదు, హైదరాబాద్ మొత్తం అంతా కలిపేది ఫస్ట్ క్లబ్, సెకండ్ క్లబ్. ఫస్ట్ హైదరాబాద్ మెయిన్స్, తర్వాత నిజామాబాద్. ఇంత సీనియర్ మోస్ట్ క్లబ్, సీనియర్గా దీంట్లో కూడా చార్టర్ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ.
ఇది నిజంగా చాలా గొప్ప సీనియర్ 62 సంవత్సరాల నుంచి క్లబ్ను మరి అలా తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంతమంది స్ట్రెంగ్తో నిజంగా ఉండలేకపోయినా కూడా ఇప్పుడు చాలా మంచి అద్భుతమైన స్ట్రెంగ్తో మెయింటైన్ చేస్తూ ఎన్నో పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మరి అంతేకాకుండా ఈ క్లబ్ నుంచి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు ఒక క్యాండిడేట్ ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరో కాదు, మన నరసింహారాజు ఆయన గవర్నర్ క్వాలిటీస్ ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఆయనకు ఆ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడో బైపాస్ అయిపోయాడు. అంతా మొత్తం 100% నాలెడ్జ్ 100%. ప్రతి ఒక్కరికి సపోర్టింగ్గా ఉంటాడు. ఏ క్యాండిడేట్ ఉన్నా కూడా ఆయనకి గైడెన్స్ ఇస్తూ సపోర్టింగ్గా ఉంటాడు. మరి ప్రతి వారికి ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ఉన్నా ఎవరున్నా కూడా నరసింహారాజు సపోర్ట్ ఉన్నారు. ప్రతిసారి పొద్దులు వేస్తే ఏదున్నా కూడా ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ కాలర్స్లో పోతే నరసింహారాజు ఫస్ట్ నేను ఉన్నప్పుడైతే మొత్తం ఫుల్గా అతన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి అటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు మనకు ఒక క్యాండిడేట్గా ఈరోజు రావడం జరుగుతున్నది. మరి మన వంతు ఎంత వీలైతే అంత సపోర్ట్ చేసి ఆయనను ఎంత ఉన్నతమైన స్టేజ్కి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. నాతో పాటు ఒక ప్రోగ్రామ్ బాంబే కూడా ఆయన రావడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ డయాబెటీస్ ప్రోగ్రామ్ మీద అక్కడ మన రాజమౌళి ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి ఆయన స్పెషల్ ఇన్విటేషన్ పంపించి ఆయన పిలుచుకొని ఇక్కడ ఆనర్ చేయడం జరిగింది. సో అటువంటి వ్యక్తి మనకు ఇప్పుడు ఒక గవర్నర్ క్యాండిడేట్గా ఒక వీటీసీ క్యాండిడేట్గా రాబోతున్నాడు. మరి వారికి సపోర్ట్ చేస్తూ మరి ఇంకా ముందుకు ఎంతో మంచి జరగాలని కోరుతూ సమయం ఇచ్చినందుకు సలహా. ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేయండి. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ పెంటయ్య గారు వారు గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు మొట్టమొదటిగా మహిళోత్సవం ఇచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేయండి. అప్పటి నుండే నేను కొంచెం లయనిజంలో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇకపోతే నరసింహరాజు గారు మన డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రతి ఒక్క క్లబ్ హిస్టరీ అంటే మెంబర్స్ కానీ వారి సేవలు చేసినా కానీ పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్క హిస్టరీ వారికి తెలిసి ప్రతి ఒక్క క్లబ్ మీటింగ్కి వారు అటెండ్ అవుతారు. నిజంగా మన డిస్ట్రిక్ట్లోనే కాకుండా మల్టిపుల్ ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ ఏంటి ప్రతి ఒక్క లైన్ ఆఫీసర్స్ గురించి రిలేషన్షిప్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు. అందరితో కలిసిమెలిసి చక్కగా ఏ ఫంక్షన్ అయినా కూడా వారు వెళ్లకుండా ఉండరు. అటువంటి వారు ఈరోజు వారి క్లబ్ నుండి ఎస్వీడీజీగా ప్రపోజ్ చేసినందుకు వారికి అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. గత సంవత్సరం కూడా నేను డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా మటుకి ఆల్మోస్ట్ చాలా సహాయం చేశారు. నిజంగా అది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఏ వర్క్ చెప్పినా కూడా ఎవరు కూడా ఆ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నరే కానీ ఎవరైనా సరే ఏ వర్క్ చెప్పినా నో అనకుండా చేసేటటువంటి వ్యక్తి. ప్రతి లీడర్షిప్లో కూడా ప్రతి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్గా ఉంటూ అందరికీ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ తన అంటూ ఒక ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అటువంటి వారిని మన ఒక సపోర్ట్ చేసి వారిని ఎస్వీడీజీగా గెలిపించాలని వారికి అన్ని వేళలా మనం సహకరించాలని కోరుతూ నాకు ఈరోజు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలుస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సూర్యరాజ్ గారు, పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ అయిన పత్రిషాల్ బన్సల్ గారు, పి బసవేశ్వరరావు గారు, విటి రాజ్ కుమార్ గారు, ఓబుల్ రెడ్డి గారు, వీరేశన్ గారు, గంధాని శ్రీనివాస్ గారు, వేదిక పైన ఉన్న లైన్స్ అతిరథ మహారథులు, వేదిక ముందున్న లైన్స్ మిత్రులు, లేడీ లైన్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. గత 62 సంవత్సరాలుగా మా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ క్లబ్ సేవలు అందిస్తుంది. అయితే మేము నరసింహరాజు గారిని ఈ సంవత్సరము సెకండ్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా మేము మా క్లబ్ నుంచి ప్రతిపాదించాము.
అందుకు మీరందరూ సహకరించినటువంటి అందరికీ కాజ్ గవర్నర్స్ కానీ, క్యాబినెట్ మెంబర్స్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ లైన్స్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా మా పక్షాన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే రాజు గారు, నరసింహరాజు గారు, నేను ఫస్ట్ రీజియన్ చైర్మన్ 92-93లో అపాయింట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా మాకు పరోక్షంగా లైనేజీలో హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా బసవేశ్వరరావు డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు 2007-8లో మేము లైన్స్లో నిజామాబాద్లో ఆయన జాయిన్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన ప్రత్యక్షంగా మన లైనిజానికి సేవలు అందిస్తున్నాడు. అందుగురించి మీరందరూ ఆయనకు 9th మార్చ్ నాడు డిస్ట్రిక్ట్ కన్వెన్షన్ కలిసి ఆయన ఫుల్గా సపోర్ట్ చేసి వారిని గెలిపిస్తారని ఆశిస్తూ మీ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మా లైన్స్లో నిజామాబాద్ పక్షాన మీ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను.